ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಪ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ನೀಡ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾರನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು ಸರ್. You people have written this, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, Fair enough. Fair enough. Fair enough, sir. Fantastic. So basically, if you have already known, like, ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ divided into 2 papers. Yes sir, how many marks for paper 1? Okay, I'll take it that, okay, maybe mute ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು, no problem. So paper 1 will be 150 and paper 2 will be 300. 300. Correct? This is your Yes, sir. ಏನು ನಮ್ಮ GS general studies, and this is specific to your stream of graduation, where you will have to score combined together. You have to score somewhere around ಒಂದು 200, 220, maybe a good score based on the number of notification ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. But on any given day, this is where usually students score to some extent, because GS ನ ignore ಮಾಡ್ತಾರೆ, for the reason that many of from this stream ಏನಿದೆ, ದ MBA ಅಂಡ್ ದಿಸ್ MCOM ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಯೂಶಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಬಂದವರು ಈ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತಲೋ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬರೆದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್, ಫಾರ್ ದ ರೀಸನ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ sincere efforts. So this is what is first of part of the prelims, where GS comes into picture, and second one your minds, where we have once again like ಏನು ನಿಮ್ಮ 4-5 papers ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ minds ಅಲ್ಲಿ, especially paper 3 and 4, and your 5 and 6 are totally 5, 6, 7, 8 ಏನಿದೆ ನಿಮ್ದು, they are totally into your finance, auditing, management, etc. But we have one GS paper 3 and 4 where you get this 300 marks ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ minds ಗೆ. So we will be handling, especially my team will be handling with respect to this 300 marks of general studies, which is very very important. Reason ಏನಕ್ಕಪ್ಪ why this GS is very important, again as I said already, ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಿದೆ, in that stream you can easily score, for the reason that syllabus is clearly defined and ನೀವು already ಅದ್ರಲ್ಲಿ graduation ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, you can easily get on with that. Whereas ನಮ್ದು ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ GS ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ very precise, but at the same time it is very very vague also. See, as you can see here, general studies anta bandre, general science, state events, history of India. So how much to study in this India history, whether I have to focus on ancient or medieval or modern Indian history, Indian national movement or Karnataka history na, where to focus, how much to focus. So in world geography, what to focus in world geography. So if you look at GS paper syllabus ಏನಿದೆ, just ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇವರ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸಿ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೇಗ ಆಗಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, you can score in GS very good marks. And coming to mains also the same thing. ಏನು ನಮ್ಮ mains paper ಅಂದಿದೆ, if we can just paste that here, we can compare both of them ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, see almost same only. prelims ನೀವೇನ್ ಓದ್ತೀರಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅದು ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡೇ GS ಅಲ್ಲಿ KS ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿಟಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಸಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಎ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, automatically there should not be nothing much like left to prepare again and again, and easily put together. GS ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 150 marks ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 300 plus 300 ಏನಿದೆ, easily you can score and maximize your efforts towards this section andre, you can score easily, and fair chance of getting into interview you will have here, sir. Are you getting my point, sir? Yes, sir. Yes, sir. So very easy to score here.
ಇಲ್ಲೇನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಡೂಯಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಟಿ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಟಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡೇ ಹುಡುಗರು ಬರ್ದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಓದೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆನ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡೇ ಹುಡುಗರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ಕ್ವೆಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ GS paper which my team will be handling. We can easily solve them and we can easily get pretty decent score. I'm not telling like just a good score ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. Pretty decent score we can get from this section, sir. So proper ಆಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 40-50 pages ಆಫ್ ಎ PDF, ಸ್ಮಾಲ್ PDF ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಬಜೆಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲಾನು properly if you prepare ಅಂದ್ರೆ that should not take more than 40-50 pages of a small PDF to cover that portion and get good score. If you have any doubts, you can ask me, sir. Sir, Yes, sir. sir, here the mains paper is mainly focused on Karnataka, but in the preliminary examination they are focused on overall, sir. Is there any major differences, sir? ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪೇಪರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಯೂಶಲಿ KS ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ FDA SD ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ತರಾನೇ ಅದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರೋ ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೇಗ್ನೆಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೇಗ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಕೆಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏನು ಫಿಲಿಮ್ಸ್ KS FDA SDA ಇದು ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದೇ ಡೂ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವೇ ಬೈ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಓದೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಆಲ್ಸೋ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಲಿಮ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏನಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ ಬೇಕು ಇಂಥದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಏನು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದೇ ನೀವು ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೋಟಲಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಅ ಲಾಟ್. Sir, and one more question, sir. We are from the basically commerce background. So till now we didn't read any general studies related aspects. So Okay. from the scratch we need to start from the from NCERT or DSCRT books. So now this time we are lagging some of the concepts and some of the issues related to general studies. So this time is proper to start with the from the scratch. Is it right time or what you say, Okay, sir? sir. Yes, sir. Let me answer that in 2 points. First one you said about, is it good time to start about DSCRT or NCRT ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸರ್, these are good books, no disrespect to them. ಬಟ್ ಇದು ಓದಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Okay. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್. ಯು Okay, ವಿಲ್ sir. ಗೆಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಓದಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಮೇ ಬಿ ಸೇ 4 out of 10 ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ 6 ಬರೋದಿಲ್ಲ. Okay. ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾಟ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಎ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್. ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್? Okay, sir. Okay. ಸೊ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿರ್ಬೋದೇನೋ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಹೈಯರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, NCRT ಬುಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಅದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟು ರೀಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓನ್ಲಿ. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಒಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದೊಂಚೂರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ. But sir. ಹೈಯರ್ ಓದಲೇಬೇಕು. But sir, in commerce subjects, around there are 16 to 17 subjects are there. Almost in 4 papers. If you see, there are 16 subjects are there. FM, Correct, sir. Correct, sir. like that. So if you again we study these general studies, here also there are 10 to 12 subjects. So combining of these two, around 30 subjects are there.
Mhm. So in one time or one stretch, can we complete it within a time period? That's the main Sir, question. sir, yes, sir. But provided you have proper source. Okay. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಡೈಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್. ಫಸ್ಟ್ Okay. ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಫಸ್ಟ್. Okay. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Hmm. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಟು ದೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ Okay. ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೋಟ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬೇಕು, ಡಿ ಬಸು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸುಭಾಷ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ KAS ಇರ್ಬೋದು, FDA, SDA, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಅದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ತರ ಪಾಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಇನ್ನೊಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಬೇಕಾದಾಗ ಯು ಗೋ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬುಕ್. ವಿ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ರೀಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವತ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಈ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಏನಿದೆ, ಮೇ ಬಿ ವಿ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ಇಟ್ ಟು 8 ಔಟ್ ಆಫ್ 10. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಡೇ ಒಂಚೂರು ಅದು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ದ 10 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ 8 or 9 ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್. ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಕೂಡ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪುಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್. ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒನ್ Okay. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್, ಅದೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿದ್ರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು 1-2 ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. Sir, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬಿ ಡನ್. sir, are you covering both specific paper as well as GS paper, sir? Yes, we'll be covering both, sir. We'll be covering both the specific paper also and GS paper also. At the end of the day, it's a complete package. It's not that ನಾನು ಬರೀ ಪೇಪರ್ 1 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ಪೇಪರ್ 2 ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಡೂ ಇನ್ ಪೇಪರ್ 2 ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್. So my intention is to get you clear this examination and get a good job ಅಷ್ಟೇ. Ah. So we will provide you everything. GS ಇರ್ಬೋದು or that ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು. For everything, notes ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, and we come to class with zero assumption that you don't know anything. ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, with zero assumption that you don't know anything. Yes, sir. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ Okay. DSCRT NCERT ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮಿಡಿವಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. Hmm. ನೀವೇನು ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನ ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಗುಡ್, ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್, ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಅಷ್ಟೇ. Sir, So ಅಂದ್ರೆ we will cover everything. prelims as well as mains ಎರಡು Yes, course. yes, yes sir, prelims combines. Okay. We will take everything, we will finish off everything. Sir, and one more thing, sir. In your Google form, you mentioned that only 1.5 hour class in every day. Is it possible to complete the syllabus within the time frame, sir? There are two things, sir. One, we are assuming that notification in the bandila anta, we have kept it at a lower rate only. Okay. But if notification comes and if we have to go at a faster rate, we will pace it up. It's not that ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವರ್ಗು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. We will give you that enough time to revise everything. Okay. As of now, ಇನ್ನ ಬಂದಿಲ್ಲ, so we have kept it at 1.5 hour. If at all it comes down to that ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we will extend the time and we will finish it up at a faster rate. Okay. Okay. The reason why we kept it at online ಅಲ್ಲಿ 1.5 hour ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ attention span ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, Yes, we sir. cannot hold the students for more than 3 hours. Like ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು 3 hours ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೋದು, Okay. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರೆ 3 hours ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. Hmm. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 1.5 hour. ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋಣ, ಇವಾಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದೋ ವಿ ಪ್ರೊವೈಡ್, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೀವೇನ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್, Yes, ಮೇ ಬಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು 10 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್. yes, ಅದೇ sir. ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಒನ್ ವೇ ಓನ್ಲಿ. Yes, sir. So we expect you to come to the class so that we can address all the questions. Even you will be interactive ಅಂತ ಹೇಳಿ. So 1.5 hour for time being. If it is that notification ಬಂದೇ ಬಂತು ಸರ್, ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, yes, we will pace it up and we will try to finish it at a faster rate. Sir, you are doing both online as well as offline, sir? Sir, for time being it is just online. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ Okay. 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 ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. In case ನಾವು ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ if in case ನಾವು ಬರ್ಬೋದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಾ ಸರ್? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸರ್. ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ that can be switched. No issues sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಇನ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ?
Yes, sir. Yes, sir. As and when we provide offline ಮಾಡಿದಾಗ you can come and attend. Even that also we do like in workshop ತರ. Like Okay. sometimes we ask our online students also to come to offline so Okay. that they can come down on the faculty ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ meet ಮಾಡಿ. It can be good only. Like general paper ಗೆ we will call that one. Okay. That we will provide, sir. Like basically like ಏನಂತಾರೆ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹುಡುಗರು, but we do have that future. The students can come down to our institution, attend the class, or even like some students they would want to take this test. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. Sir, every day you are focusing both preliminary examination as well as mains examination, sir. ಅಲ್ಲ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನ. ಆ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಅಷ್ಟೇ. Because mains examination is more on written examination, right? So mains examination is more on written exam ಅಂತ I didn't get it, sir. Sir, in the sense descriptive paper, no? ಎಸ್ 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 ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ preliminary examination is mainly on objective type and main examination is descriptive type, no? So we are practicing the descriptive papers. So we will finish that in one stretch, sir. We'll finish in one stretch. Like separate ಆಗಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. We'll finish stretch only. Okay. Yes, sir. That's what, sir. So we'll be focusing on both together, sir. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you look at the syllabus ಅಂದ್ರೆ almost same only. ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ it is Indian polity only. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು. ಡೈಲಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, KAS ಬ್ಯಾಚ್ ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ವಿತ್ MCQs that is already there. ಮೈನ್ಸ್ ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ KAS ಮೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಬೈ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ಆಫ್. ಲೈಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can finish it off together only, even including the statistical analysis, graph ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ can be done for both the things. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸರ್? ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗೆಟ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರಾ? ಸರ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ somewhere around 3.5 months. ಓಕೆ. ಯಾ, ಅರೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು. ಒಂದು 200 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. 160 to 200 ಅವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ at 1.5 hour a day ಅಂತಂದ್ರೆ somewhere around ಒಂದು 100-120 classes. 3.5 months. Even assuming notification comes today ಅಂದ್ರೂನು your examination will be in the month of June, July, because election ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And many already working employees nalla they may take into election anta heli they cannot hold this exam before that election schedule and all. So assuming it comes today also, we are looking at an interview like prelims in the month of June, July. So ivat bandruno, so ivat bandilla maybe another 15-20 days andre again it will be post June only. So February, March, April, May, so we do have that around 3.5-4 months ide to complete it our own stretch without any hurry. ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we have all the time. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾವು ಕೇಳಿರೋಂಗೆ ನಿಮ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರೋ ಅನ್ನೋದೇ ಇಸ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸರ್? ಹೌ I didn't get you sir. Standard ಅಂತಂದ್ರೆ I didn't get you that. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ದ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರೋ ಅನ್ನೋದು ನೇಮ್ ನ ಕೇಳಿದೀವಿ. Okay. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ there are two things. One is our expertise in this field. Second one is our faculty who get updated every year. ಇವಾಗ ನೀವು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಗುಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ದೇ ನೋ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಇವಾಗ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. There is nothing much. Ancient history ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಬಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಿಡಿವಲ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡರ್ನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಝೋನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪಾಠ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್. ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್.
So there is no point in teaching everything, and if you cannot retain and replicate it, there is no point in it. So we at Inspire ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ that two things. One is teaching it better, and then the second thing ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ making you write more and more and more. ನಮ್ಮ this we are very very strict with respect to the students. ಅಂದ್ರೆ like some of the students they are like sir ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇವಾಗ 20 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ KAS ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ. 20 ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 12, 13 ಇಲ್ಲ 15 ಬರೋದು ತೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ನೆ ಆಗೋಗ್ಬೋದು ನಾವು. ಬಟ್ ವಿ ಸೇ ಆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 5, 8 ಏನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನು, ಅದನ್ನ ಬರ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 20 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 400 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 400 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು. Okay. Are you getting it, sir? So Yes, sir. though sometimes students feel like ಇಷ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾ ನಮ್ಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, MCOM ಲೈಕ್ ಆರ್ MBA ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Correct. Correct. ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಟ್ ಒನ್ ಫೆಲೋ ಹೂಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡೆಲಿವರಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ Okay. ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೂತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಲೈಕ್ GS ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಪೇಪರ್. ನೆನೆ CTI ಆಗಿದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಆಡಿಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ತು, November 5th and 6th, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಸರ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ರಿಗರಸ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸರ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಪೆನ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಪರ್, Yes, sir. ಪೆನ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes, ಕರೆಕ್ಟ್ true. ಅಲ್ವಾ? True, ಸೊ sir. True. ವಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿದ್ರು ಅವ್ನು ಭಯ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಓ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು, ಓ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮೇ ಬಿ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಾವು ಆಟ ಆಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ True. ಏನು 20 ಕ್ವಶನ್ 25 ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹ್ಮ್. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ದಟ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ 20-25 ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ 300 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ನಾನು ಇದು ನೋಡಿದೀನಿ, ಇದಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ತರ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಟೀಚ್ ಯು ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಈ ಮೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ KAS ಸಿಲೆಬಸ್, ಏನ್ ಮೈನ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸೊ Okay. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ KAS ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ದೇ ನೋ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸಿಲಿ, ಲೈಕ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. Okay. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. True. ಇವಾಗ there are certain things though they seem like important, but a question cannot be made on that one. ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಲೈಕ್ Yes, ನಿಮ್ sir. MBA ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Yes, sir. Yes, sir. ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. True, sir. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವನು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬೆಟರ್. ಅದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್, ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Yes, ಸೊ sir. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ವೈ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. Okay. Sir, and syllabus is previous one, no? ಅಂದ್ರೆ last call for ಆಗಿರೋ syllabus ಅಲ್ವಾ sir ಇದು? So any ಸೇಮ್ change, can you expect ಇಲ್ಲ, any changes? ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಆಸ್ ಆಗೋದು. ಫಾರ್ ಆಸ್ ವಿ ನೋ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಒಂದು ಅದು ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ತೆಗ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಓನ್ಲಿ. Okay. Sir, ಅದು ಗೆಜೆಟ್ Notification. ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ KPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು ದಟ್. Okay. Okay. ದ KPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ KPSC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್, Okay. ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಏನೇನ್ ಆಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಹ್ಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಡಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಬೀಂಗ್ ಶೋನ್ ದೇರ್. ಏನು ಇದು ಹೋಗಿರೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ತೆಗ್ದಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲದನ್ನು, Okay. ಅದು ಐ ಡು ನಾಟ್ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದೇರ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Okay, sir. ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಸರ್, ಎನಿ ಅದರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಸ್ ಸರ್. ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ Sir. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. Sir, I have a question. ಸರ್ ಗೋ ಇಟ್ ಸರ್. So it is related to specific paper. I want to know the materials
how do you provide the materials with respect to specific paper, subject Uh-huh. wise, or Sir, the specific paper my faculty will take over. I'll be handling the GS portion of it. Me and my okay, team will be handling the GS portion of it. Specific portion ನಮ್ಮ faculty ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. They will explain correct. everything with respect to specific paper. Prelims ಇರ್ಬೋದು, mains ಇರ್ಬೋದು. The sir will take over and sir will explain. Okay. Anything with respect to GS paper, sir. Yes, I think you explained it very well, sir. Most of the stuff. Oh, Yes, sir. yeah. Yes, most. Fine, Thank sir. you. That's it. ಅಂದ್ರೆ sir, you can explain, sir. My sir will take over and sir will explain. Sir, I have doubt. Yes, sir. ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2017 ಬರ್ದಿದಾಗ ಸರ್ ನಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸರ್. ಈಗ 2021 ನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕೌಂಟ್ ಅದೇನೇ ಬರುತ್ತಾ, ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಅದು? Pattern we cannot predict exactly, but we can simply say like same thing will be continued ಅಂತ we can expect, sir. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲ ಅದು ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ KPSC ಲೈಕ್ ಈವನ್ KS ಗೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 12.5 ಅಂತಾರೆ, 15 ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಟುಡೇಸ್ ಈ ನಡೆ ಆಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಟು 15 marks per question ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಅದೇ ತರನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Very good evening. Till now, sir has elaborately discussed regarding GS thing and how to prepare for GS for prelims and how to work on for GS in mains and everything. Sir has given everything. I am on behalf of Inspiro. I am talking about optional papers of both prelims and mains. And many of you are from BCom and MCom and MBA background. You might have already analyze the syllabus, you might have already studied certain things like SLET examination, NET examination recently which has happened, CTI examination, all these examinations ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ BCom ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, MBA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ BBA ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, MCom ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ 2-3 ಸಲ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ mains only optional paper, many of you give importance to optional paper because you know this, as sir stated, one of the drawback of our commerce student is they never give importance to GS. They give more seriousness or their seriousness towards, and they give total importance towards optional paper ಕೊಡ್ತಾರೆ. But providing total importance towards optional paper sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it will create over confidence also. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು MCom MBA ಓದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಮಗೇನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಓದಿದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ ದಟ್ ಆಧಾರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, 10, 11, 13 and 12. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಎಷ್ಟು, ಆಧಾರ್ 10, ಆಧಾರ್ 13, 11, 10 ಯಾವುದು, 10 ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ 16, IFSC 11, 13 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಧಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ಸೊ ದೇ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಅಸ್, ದೇ ಪ್ಲೇ ರೆಡಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದನ್ನ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಈಸ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಮೀಡಿಯೇಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಲಾಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು, ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ, ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಬೈ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್, ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅಂಡ್ ನಮಗೆ IRR, ARR, NPV, ಪೇಬ್ಯಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ they just give it in a such a way that the rate which equalizes present values of cash inflows and present values of cash inflows is known as ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೇಟು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋನ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋನ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೇಟ್ ಯಾವುದು. ನಮಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಓದಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಈ ನಾವು ವಾಲ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಗಾರ್ಡನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಡಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಸೊ ದೇ ನೋ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 3 marks. ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬೋನಸ್, ಬರ್ದೋರೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಒನ್. ನೋಡಕ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ. ದೆನ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತವೆ. ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ರೀಸೆಂಟ್ ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ MCQ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳಿದೆ. ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ there are 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಆ 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಆ 17 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾ, ಯಾವ್ದು ಓದ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ KS ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 7 ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ KS ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಡ್ 14 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರು 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ. ದಿ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್. ಈ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ಓದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, we need to study about accounts, we need to study about tax, we need to study about cost, then we need to study about banking, practice and principle and practice of banking, then we need to study about financial management, then organization deficiencies, then we need to study about organization theories ಓದಬೇಕು. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಹೆವಿ ಬರ್ತವೆ. ಫರ್ ಸೇ ಹರ್ಬರ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಲಿಕರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ರೂಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಥಿಯರಿ, ಪೋರ್ಟಾರ್ಸ್ ಪೈಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್, ಪೋರ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗಳು, ಲಾಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಆಡಮ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಕಾಂಡಿಜೆನ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥಿಯರೀಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಗೇನ್ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಪೇಪರ್ 2 ಆದಂತಹ IR ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ MCOM MBA ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು MBA ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, MCOM MBA ಆದ್ರಿಂದ ವಿ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ವರ್ಕ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್, ಥಿಯರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೋನಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪರ್ಸನಲ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ OB ಓದ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದಬೇಕು, OD ಓದ್ಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, QT ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು per se they can ask about what is the difference between unboundedness and infeasible solution ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ unboundedness and infeasible solution, whether unboundedness and infeasible solution are both are same, what is boundedness, ಇದು feasible solution, what is the duality of the solution, what is complex solution, what is convenient solution, what is optimum solution, not optimum solution ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು. ನಾವು ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾದ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅದು ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆವರೇಜಸ್ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Q2 ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ವೆದರ್ Q2 D5 P50 ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ Q3 D25 P75 ಅಂಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ 3 ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಮೀನು, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡು, ಕ್ವಾರ್ಟೈಲ್, ಡಿಸೈಲ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ. ಪೊಸಿಷನಲ್ ಆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೊಕೇಶನಲ್ ಆವರೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮೋಡ್, ಎಂಪರಿಕಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು,
who is this Carl Pearson, why he has given Carl Pearson quotient of correlation, why he has given Carl Pearson quotient of skewness, what is the concept of Bowley's quotient of skewness, what is the concept of Bowley's quotient of skewness, what is the concept of positive skewness and negative skewness, parallel skewness ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಲೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಕಾರ್ರಿಲೇಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಟೈಮು ಬೇಕು, ಹಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಯಾವುದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಐ ರೈಟ್ ಟೈಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಏನು, ಸ್ಮಾಲ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅನೋವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಜೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬೈಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡು. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು 4Ps ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, 4P ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಡಾಲ್ ಡಾಯ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 4Ps ನ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಪ್ ಕೊಟ್ಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ 4P ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಸಿಂಪಲ್ ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್. ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ, ನಾವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಫುಲ್ ಆಟ ಆಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಲು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ABC ನಾವು ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಏನದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ? ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅವ್ರು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನಿದು ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೆಬ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಟು ಸ್ಕೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, KFC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, 2 ಬಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೇಫ್ಟಿ ವರ್ಕ್, DGS&D ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನೋಡಿ DGS&D ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ DGS&D ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾವು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಡೇವಿಡ್ ಡುರಾಂಟ್, ಮೋಡಿಗಲ್ ಮಿಲ್ಲರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, EOQ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ದಾರು ಒಬ್ರು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 0 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. 360 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂತ ಹೆಸರೇ ಕೇಳಿರಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಆ ತರ 360. ಆಮೇಲೆ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಬಾರ್ಸ್? ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಂಕರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಆಂಕರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ. ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಬೈ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ SDM ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಸಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ 6 ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ತಗೂಚಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೈವಲ್ ಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸ್ಕೀವ್ಡ್ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಡೌನ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಏನು, ರೈಟ್ ಸೈಜಿಂಗ್ ಏನು, JIT ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್, ಕನ್ಬನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಓದ್ಲೇದಿರೋದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾಟಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನಿಯರ್, ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಲೀಡರ್ ಯಾವ್ದೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್?
ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ವೈ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರಾಪ್ರೆನಿಯರ್. ಆ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ MCQ ನ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. BCG ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನಪ್ಪ, BCG ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಯಾವುದು, ಡಾಗ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌ ಯಾವುದು, ಕೌ ಯಾವ್ದು ನಮಗೆ ಡಾಗು, ಕೌವು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌವು, ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ರೂಟೀನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಲೋ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಹೈ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಲೋ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೈ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಅಂತ ಓದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಬರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಬರ್ ಥಿಯರಿ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಯಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಟೇಲರ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ವಿನ್ಸ್ಲೋ ಯಂಗ್ ಅಂತಿರೋನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಜಾನ್ ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಥಾಮ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾವ್ಲಿಯನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ರ್ಯಾಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಸ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ. ಒಂದು ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಜಾಬ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಜಾಬ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಟರ್ನ್ ಓವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಇನ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್, ಸಿಮುಲೇಷನ್ ಕಂಡಿಡ್ ಯಾರು, ಸಿಮುಲೇಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಎನ್ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸಿಮುಲೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಗೋನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಆಲ್ ದಿಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಇದು ಈಸಿ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಾವು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. MCQ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ 1 ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು MCQ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ MCQ ಆಗಲ್ಲ. ನಮಗೆ MCQ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿನ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಡೀಟೇಲ್ ನೋಟ್ಸ್, ಪಾಸಿಬಲ್ MCQ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ MCQ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದನು somebody said what is the standard of Inspiro. The standard of Inspiro is identifying and analyzing the questions which can be already asked in examination standard ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋದು. If examination they gave, for example, if I quantify that ಒಂದು 55% ಟಫ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೇ 85% ಇರೋ ಟಫ್ ಇದೆ. ನೀವು 85% ಟಫ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 55% ಟಫ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಟಫೇ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆವರೇಜ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಂಗಲ್. ಲೆವರೇಜ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲೆವರೇಜ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಲೆವರೇಜ್. ನಾವು 3 ಇರೋ ಫಾರ್ಮುಲಾನ 6 ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಇನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ EBIT. ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೆವರೇಜ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ a contribution divided by EBIT is a normal formula. Degree will talk about percentage change in EBIT divided by percentage change in sales and everything. Then what is degree of financial leverage? Then percentage change in EPS, then over percentage change in EBIT. ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ನಫ್ತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏಷಿಯನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾರ್ಕ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. LAIA ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿದೆ. LAIA ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ GS ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ GS ಅಲ್ಲಿರೋ LAIA ಯಾವ್ದು, LAIA ಯಾವ್ದದು, ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದು ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್? ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಲ್, ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್, ನನಗೆ ಈ ಡ್ಯಾಗ್ಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಇದು 3rd ಟೈಮ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್,
The various basic source for the question paper setter is also doubled. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇವಾಗ ಕೆ ಇಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ KPSC ಇಂದನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ಸ್ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, KS ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು. ಇವಾಗ NEP ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ NEP ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ MCQಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ CA CS CW ಅಲ್ಲಿ MCQಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿರೋ MCQಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅವ್ರು ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾವು ನೋಡಿ ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ ಅಂತ, ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ, ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ? ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನೋನ್ ಟು ಅದರ್ಸ್, ನೋನ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂತ 4 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬರೋಂಥದ್ದು, OBL ಬರೋಂಥದ್ದು ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋ. ಈ ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು ಅಂತ? ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಾನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಅಂತ, ಜೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾರಿ ಇಂಗ್ನಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಜೊಹಾರಿ ವಿಂಡೋನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜೋ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆರಿ ಇಂಗಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋದು. ನಮ್ ಮೆಗ್ರೇಯರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕೊನೆನ್ ಫ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, FW ಕೇಳರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಜೇಮ್ಸ್ ವ್ಯಾಮ್ ಫ್ರೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸಿಯನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಡ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸರ್ ನಾವು PGಯಲ್ಲಿ ಓದೇ ಇಲ್ಲ. PGಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಟಿಂಗ್. ಮೂರು ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ once a question will decide whether you are in a list or you are not in a list. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇನ್ನ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅದ್ರದ್ದು MCQ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ MCQ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ MCQ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ MCQ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ MCQ ಅದೇ ತರ ಮಾಡೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು MCQ ಟೆಸ್ಟ್. ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, PDF ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಪೈಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ PDF ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. MCQs ಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು MCQ ನೋಟ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ MCQಗಳು ನೀವೇ ಅದನ್ನ PDF ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಯಾಕೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒನ್ಸ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವರು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟರ್ಸ್ ಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ನಡೀತಿರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ 100 ಏನು ನಮಗೆ MCQ ಇದೆಯಲ್ಲ, 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೊಡಿಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೀಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ 70 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಓದ್ದೆ 50 ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರು 70 ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು GS ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಒಂದು 60 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ 70 MCQ, 70 ಆಪ್ಷನಲ್ ಪೇಪರು, 60 ಯಾವ್ದು ಇದ್ರೊಳಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು GS ಇನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರನೇ ದಿನದಿಂದನೇ ಮೈನ್ಸ್ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 100% ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ 2 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು PCM ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ಸ್ ಇಸ್ 45% ಇದೆ ನಮ್ದ್ರೊಳಗೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಥಿಯರಿ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ರೆ 45% ಆಲ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು MIS, ಒಂದು ಆಡಿಟಿಂಗು, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು MIS ಇದೆ, ಒಂದು ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕನಾಮಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಲಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ. ಆ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ಗಳು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this is the thing which is related to optional paper discussions. So if you have any doubt you can ask.
ಕೇಳಿಸ್ತಿತ್ತ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ನಲ್ಲ. ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಕೇಳಬೇಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್. Thank you so much, sir. Yes. Okay. Sir, I have a doubt related to material, sir. Will you provide hard copy material or only soft copy, sir? ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ. ಸಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಬಿನ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ KSAT ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 2-3 KSAT ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಏನು, ನಾವ್ ಯಾರು ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದೊಂಥರ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗೆ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Okay, sir. Any other doubts? Anyone? ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. You are posting questions for GS. ಇದು ನಿಮ್ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Sir, KSET assistant professor ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KSET ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, this is an exam of elimination. When you are giving exam of election and exam of selection exam ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾನೋ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವತ್ತು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈಸಿ ಆಗಿದ್ದಿ ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಗೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. So actually I have question related to that because the syllabus is same, like commerce and management. Even there also they have given the same syllabus. Here and there like 2 to 3 subjects are additional. But you are giving examination for the Department of Collegiate Education is different perspective, and here is Department of State Accounts and Audit Department. Since I have qualified for both the examination, I know how these questions will arise. So this is audit related examinations ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು I cannot ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ದಿ ವೇ ದೇ ಲುಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ದಿ ವೇ ದೇ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೇನೆ. ನಾನು EOQನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಅವರು ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು EOQನ ಹೆಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓದೋದಂದೆ, ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ರೂಟ್ ಒಂದೇ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಆರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್?
ಲೈಕ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. So first concept is accounting as a financial information system. What is information system? What is accounting information system? Why accounts is considered as a financial information system? What is the legal impact of financial information system? Legal gidaro ಅಥವಾ transparency issue ಗೆ ಅದು information system ಅದು. Who are the users of accounting information system? What are the different levels of information they provide? What is internal information? What is external information? What is mandatory information? What is accounting standard information? What is the information which is not available in the financial statement? ಆ ಥರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ 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 ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತಿದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್. Then what is different types of goodwill, how goodwill is generated, how goodwill is evaluated, and what is different valuation methods. What is the concept of super profit? ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೂಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಈಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೆಸಿಡಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇರುವಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಏನು, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಈಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಜನರಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಡರ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 22-23 ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವೇ ಅದು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್, ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳೇ ಇರಲ್ಲ, ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಓದಿರ್ತೀವಿ. Can anybody tell me in what is the section of depreciation deals with income tax of 1961? ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 32, 34, 36, 38. You can Google it. Which section deals with Income Tax Act of 1961? Depreciation. Which section deals with depreciation provision under IT Act of 1961? You can Google it. Google question ಸಿಗತ್ತೆ. Whether it is 32, 34, 36, 38. Anybody is interested, they can Google and give me the answer. Section 32, sir. 32, yes. Now depreciation ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಓದಿರ್ತೀವಾ? No sir, ಇದು ಓದಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು. ಇಷ್ಟೇ. ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮು, ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಅದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ 100% ಗೊತ್ತು. ಯಾವುದು ಓದಿರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಫರ್ಮಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ 40B ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. 40B ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಹಂಗಾರೆ ನೀವು ಓದಿರೋದನ್ನ ಡಿ-ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದೇವರಣ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್. ಅದು ನಿಮಗೆ 40-45 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Any doubt? Hello, sir.
ಸರ್ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಥವಾ ಯಾವ ವೀಕ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್? ಟೆಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಸರ್? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಯಾವುದು GS ಮತ್ತಿದ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರಿಗೆ, ಪೇಪರ್ 2ಗೆ ಸರ್. ಪೇಪರ್ 2 ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ 2 ಒಂದೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಅದ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು, ಹೌ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ MCOM and MBA students to get into what is the dream position. ಇದು ಬೇರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಗಿಂತ ಇದೊಂಥರ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ATI, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಇದೊಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಟು ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ AC SAD is not like that. You can visit to every government department. You can go to court, you can go to university, you can go to state highway, you can go to any board, you can go to any nigam, you can go to any ministerial office, anywhere. You can go to temples also. Anywhere state account is required. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತಹ ಖುಷಿ ಸಿಗಂತದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. Sir, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. sir, here this time they called for both Group A and Group B. Can you explain that, sir? What is the position? What is the role of Group A and Group B? ರೋಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವರು ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಇವರು LAC ಸರ್ಕಲ್, ಲೋಕಲ್ ಆಡಿಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವರಿಗೂ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಇವರು ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಅವರು ಗ್ರೂಪ್ ಎ, ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. One examination for both. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ UPSC ಅಥವಾ KPSC ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದೆ. ಮೇನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಬರೀಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದು GK ಪೇಪರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮ್ದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗಿರೋ ಡೌಟ್. ಇದಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತಾ ಸೆಷನ್? ಎಸ್ ಸರ್. Yes sir, very useful. Okay. Regarding classes and everything, Harish sir, you can contact Harish sir. We are planning to start the class from next weekend class irutte. ನಂದಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ವೀಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇನೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀವಿ. ಸಾಟರ್ಡೆ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ just a minute, third of Saturday ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೆಬ್ರವರಿ 3rd ಇಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ನಮಗೆ 4 to 6:30 ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ 4 to 7. ಒಂದು 10 minutes ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 to 7 ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ 4 to 6:30. ಸಂಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 11 to 1:30. ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಸೆಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹಲೋ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್.